ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരും വെക്കേഷനൊക്കെ ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ എന്താ മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമ്മർ ക്യാമ്പിന് കാണാനാണല്ലേ. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് സമ്മർ ക്യാമ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ആരും വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ. രഹന മിസ് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ വെക്കേഷനിൽ എല്ലാ ദിവസവും രഹന മിസ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും അത് കണ്ടിട്ട് മിസ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യണം. റെഡിയാണോ? അപ്പോൾ ഇന്ന് മിസ് ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മിസ് ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉള്ളതെന്നറിയോ? ദിസ് ഈസ് അവർ മോണ്ടിസറി എൻവയൺമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാണാം നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് വേഗം വന്നിരുന്നോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, shall we start today's lesson? Okay. Today I am going to refresh you the English alphabets. Okay? Do you remember all the alphabets? Today we are going to recap some of the alphabets. Okay? For this I have some sandpaper letters. Do you know which letter is this? I'll show you how to trace the letters. Take your two fingers, trace and say A. 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 അപ്പം എന്താ, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സാൻഡ് പേപ്പർ ലെറ്റേഴ്സ് ഇല്ല അല്ലേ? ഡോണ്ട് വറി. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ? എല്ലാവരും അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്രേ എടുക്കുക. ട്രേയിൽ കുറച്ച് സാൻഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് തരാൻ പറയാം. ഓക്കെ? സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അരി ഉണ്ടാവുമല്ലോ വീട്ടിൽ, അരി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് തരാൻ പറയാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതായിട്ട് വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അരിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ടു ഫിംഗേഴ്സ് എടുക്കുക. മിസ് ട്രേസ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്യുക. Apple. Apple. What is this? This is apple. Apple. All of you say together, apple. Okay. Then let's move to the second letter. Okay, dears. Which is the next letter? This is the next letter. You are already familiar with this letter, right? Okay. The letter B. I am going to show you how to trace the letter. Take your two fingers, trace and say B. B. Please repeat after me. B. Okay. B. B for banana. B for banana. Okay, then let's move to the third letter. Which is the third letter? Can anyone say the third letter? Yes, this is the third letter. Which letter is this? This is letter K. Say together. K. K. Please repeat after me. K. K. K for carrot. What is this? Carrot. Say carrot. Board? No. മാമിനെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് അടിക്കൂല എന്നല്ലേ. എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? So, shall we move to the next letter? Which is the next letter? Yes, this is the next letter. Which letter is this? This is D. Say D. This is the way we trace the letter D. Take your two fingers, trace slowly D. Trace and say D. Please repeat D. D for what? D for, yes, D for drumstick. What is this? Drumstick. It's a vegetable. Okay? D for drumstick.
Then I will show you another letter. Which is the next letter? എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ? Yes. This is the next letter. Which letter is this? This is letter A. I'll show you how to trace. Use your two fingers. Trace and say A. 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 A for? A for? What is A for? A for eggplant. A for eggplant. This is the eggplant. As you know, this eggplant has another name, right? Yes. What is the another name of eggplant? Brinjal. Okay? Brinjal. So, A for eggplant. So today we have learned 5 letters from English alphabets. Let's repeat once more. Are you ready? I'll show you. First letter. All of you repeat. All of you say. This is A. A. A for apple. A for apple. Repeat. Okay. The next letter. Which is the next letter? Letter B. 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 Banana. B. Banana. B. Banana. Please repeat. The next letter. Which is the next letter? K. K. Carrot. K. Carrot. Please repeat. K. Carrot. Okay. Then the fourth letter. Fourth letter is D. D. Drumstick. D. Drumstick. Please repeat. D. Drumstick. Okay. The next letter. A. 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 Eggplant. A. Eggplant. A. Eggplant. Please repeat after me. So, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാവരും സാൻഡ് എടുത്ത് വെക്കുക. മിസ് കാണിച്ചെന്ന പോലെ എല്ലാവരും ട്രേസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ബുക്ക് തന്നിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതിൽ കുറേ empty pages ഉണ്ടല്ലേ? So take your books and the pencil. Then എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്ലോലി നീറ്റായിട്ട് എല്ലാവരും ഈ 5 ലെറ്റേഴ്സും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. ഓക്കെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കളിക്കാൻ പോകാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അറിയാലേ നമുക്ക്. We have to follow the good manners or good habits. Do you remember the good habits? എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Wake up early in the morning. എല്ലാവരും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റോ ഇന്ന്? എല്ലാവരും നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Brush your teeth. ബ്രഷ് ചെയ്യണം അല്ലേ? 2 times ബ്രഷ് ചെയ്യണം. മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം പഠിക്കണം. ഫുൾ ടൈം മൊബൈലിൽ ഇരിക്കരുത്. മൊബൈൽ കാണില്ല എന്ന് മിസ്സിന് പ്രോമിസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം മൊബൈലിൽ ഇരിക്കുമോ? അപ്പോൾ ആരും ഫുൾ ടൈം മൊബൈലിൽ ഇരിക്കാതെ കുറച്ച് നേരം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ബുക്ക് എടുത്ത് എഴുതി പഠിക്കാം. ഓക്കെ? ഓക്കെ. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫ്രീ ടൈമിൽ? പാരൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, സിബ്ലിങ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? പിന്നെ നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, ഓടി കളിക്കണം അല്ലേ? ചാടി കളിക്കണം. പിന്നെയോ ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കണം. ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കരുത്, ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കണം. പ്രോമിസ്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്ര മതി അല്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ബുക്ക് എടുത്ത് നീറ്റായിട്ട് 5 ലെറ്റേഴ്സും
റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നാളെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സീ യു ടുമോറോ. ബൈ ബൈ.